आज आम पढ़ा +2 फर्स्ट ईयर इतिहास बुक रे थिबा प्राचीन ग्रीस पाठ नगर राज्यर अभ्युत्थान एथेन्स और स्पार्टा राइज ऑफ सिटी स्टेट्स एथेन्स एंड स्पार्टा गणतंत्र क्रम विकास इवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी पेरिक्लिस का युग एज ऑफ पेरिक्लिस ग्रीस यूरोप महादेश रे अवस्थित एक क्षुद्र देश यार अधिवासी को कहुए ग्रीक पृथ्वीर अन्यान्य प्राचीन सभ्यता परी विश्व इतिहास प्राचीन ग्रीस मध्य यार विविध अवदान पाई एक महिमामय स्थानर अधिकारी ऐतिहासिक आरन लॉर्ड टोएनबी द लेगेसी ऑफ ग्रीस पुस्तक में दर्शाई यूरोपियन सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन द बॉडी ऑफ ग्रीक सोसाइटी लाइक ए चाइल्ड इन द वूम अर्थात मातृगर्भरे संतान संचरित होला परी यूरोपीय सभ्यता ग्रीक समाज मध्य अंकुरित होता वास्तव में पाश्चात्य सभ्यतार अभिवृद्धि और विकास पाई प्राचीन ग्रीस सभ्यता एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिछि। एही गौरवमय सभ्यता विषय विस्तारित भाव जानवा हेले आमको यार भौगोलिक अवस्थिति और सभ्यतार क्रम विकास संबंध में परिचित होगा दरकार। यह द्वारा प्राचीन ग्रीस सभ्यतार एक पूर्णांग विवरणी आम पाइपर। भौगोलिक अवस्थिति जोग्राफिकल लोकेशन ग्रीक देशर भौगोलिक अवस्थिति और जलवायु ग्रीक सभ्यतार उन्मेष सहायक होता। ग्रीस एक उपद्वीप यार पूर्वक रही एजियन सागर एजियन सी पश्चिम अच्छी आड्रियाटिक सागर आड्रियाटिक सी दक्षिण को भूमध्य सागर मेडिटेरेनियन सी और उत्तर में विराट यूरोप महादेशर अवस्थिति। प्राकृतिक परिवेश दृष्टि पहाड़ पर्वत सागर उपसागर द्वारा ग्रीस देश बहुधा विभक्त। ग्रीस देशर जलवायु मध्य सभ्यतार विकास पाई थिला अत्यंत अनुकूल। नैसर्गिक प्रकृति और भूमध्य सागरीय परिवेश भितर ग्रीस देश थिला भारी मनमुग्धकर और आरामदायक। भूगोल और जलवायुर एही अनुकूल प्रभाव हेतु सभ्यतार अधिवासी माने उन्नत मानर जीवन धारण करने सहित दीप्तिमंत सभ्यता गठन करिबारे अग्रणी भूमिका नहीं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुदिन पर्यंत ग्रीस प्राचीन इतिहास विभिन्न प्रकार मिथ और किंवदंती उपरे आधारित थिला। 1849 मसीह विख्यात प्रत्नतत्वविद आर्थर इवान्स और हेनरिक सेलिमान को प्रत्नतात्विक खनन द्वारा क्रीट नामक एजियन सागर एक द्वीपरू आविष्कृत होता प्राचीन ग्रीस सभ्यतार ऐतिहासिक ध्वंसावशेष। आविष्कृत ध्वंसावशेष यह सूचित हुए से ग्रीस सभ्यता आरंभ होवार बहु पूर्व ख्रीष्टपूर्व 2000 रु 1600 मध्य थोसालियान्स बोएसियान्स एकियान्स फोसियान्स बा डोरियान्स प्रभृति आर्य जातिर लोक माने ग्रीस रे बसति स्थापन करथिले। सेमाने बसति स्थापन करिबा अंचलर नामानुसार उपरोक्त गोष्ठीगुड़िकर नामकरण होइथिला। क्रीटर एही आदि ग्रीक सभ्यता को पुराण प्रसिद्ध राजा मिनस को नामानुसार मिनुआ सभ्यता मिनुआन सिविलाइजेशन हिसाब से अभिहित कराए। समयक्रमे एही मिनुआ सभ्यता उत्तर दिग को गति करी ग्रीस मूल भूखंड को व्यापी जाइथिला। ख्रीष्टपूर्व 1600 रु 1200 मध्य यह सभ्यतार प्राणकेन्द्र थिला माइसेनिय नगर। तेणु ख्रीष्टपूर्व 1600 रु 1200 पर्यायर यह सभ्यता को कहुगला माइसेनिय सभ्यता माइसेनियन सिविलाइजेशन। यही माइसेनिय सभ्यतार भित्तिभूमि कालक्रमे विकसित होता प्राचीन ग्रीस सभ्यता। उपर वर्णित विभिन्न आर्यगोष्ठी ग्रीस विभिन्न अंचल में बसवास करी निजकु हेलेन्स नाम नामित करथिले। यार कारण है सेमाने विश्वास करथिले जे समग्र ग्रीकवासी परमेश्वर जियस को पुत्र हेलेन को वंशधर और दायाद। सही अनुजाई ग्रीस देश को सेमाने कहूतिले हेलास। तेणु इतिहास रे ग्रीसवासी को हेलेनिक जाति और प्राचीन ग्रीक सभ्यता को हेलेनिक सभ्यता हेलेनिस्टिक कल्चर कहुए। माइसेनिय सभ्यता परठारु ख्रीष्टपूर्व 800 पर्यंत ग्रीकवासी संबंध में निर्भरयोग्य ऐतिहासिक विवरणी मिले नहीं। तेबे प्रसिद्ध ग्रीक महाकवि होमर को रचित इलियाड और ओडेसी महाकाव्य ग्रीक मानक सामाजिक राजनीतिक तथा धर्म जीवन उपर किंचित आभास मिलता है। ग्रीकवासी सबुठारु बड़ विशेषत्व थिला जे सेमाने अन्यान्य सभ्यता उपर आक्रमण न करी निजर
ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଭ୍ୟତାକୁ ପରିପୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯତ୍ନବାନ ଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତା ଏତେ ଗୌରବମୟ ହୋଇପାରିଥିଲା। ନଗର ରାଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତିରେ କିଛି ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାରେ ନଗର ରାଜ୍ୟ ସବୁ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯାହା ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟତାରେ ବିରଳ। ପାହାଡ଼, ପର୍ବତ, ଉପସାଗର ପ୍ରଭୃତି ଭୌଗୋଳିକ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ହେତୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶ ବହୁ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ବିଶେଷ କରି ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୀସ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଅଧିବାସୀମାନେ ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏ ପ୍ରକାର ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥା ହେତୁ ସମଗ୍ର ଗ୍ରୀକ୍ ଜାତି ପକ୍ଷରେ ଏକତାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ସଭ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସମ୍ଭବପର ହୋଇନଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଞ୍ଚଳ ପରସ୍ପରଠାରୁ ପର୍ବତମାଳା ପ୍ରଣାଳୀ ବା ଯୋଜକ ଦ୍ୱାରା ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନଗର ରାଜ୍ୟ ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଭାବେ ନିଜର ଭାଷା, ଆଇନ କାନୁନ, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତି ନିଜ ନିଜର ନଗର ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ, ଯାହାର କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା ନଗର ବା ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗ୍ରାମମାନ। ନଗରର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଥିଲା ରାଜା ବା ଦଳପତିଙ୍କ ଦୁର୍ଗ, ଯାହା ଆକ୍ରୋପୋଲିସ୍ ନାମରେ ଖ୍ୟାତ। ନଗରର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ପୋଲିସ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନଗର ରାଜ୍ୟର ଅଧିବାସୀମାନେ ନିଜ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା ଜାତୀୟ ଭାବ ବା ଦେଶାତ୍ମବୋଧର ଅଭାବ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଆଞ୍ଚଳିକ ମନୋଭାବ ନେଇ ସେମାନେ କେବଳ ନିଜର ନଗର ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। କେତେକ ନଗର ରାଜ୍ୟ ମିଳିତ ହୋଇ ସଂଘମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସଂଘଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାୟୀ ହୋଇନଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ, ଯେମିତି ଫିନିସୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲିଖନ ପ୍ରଣାଳୀ, ମିଶରୀୟଙ୍କଠାରୁ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳା ଓ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ ପଦ୍ଧତି ଆଦି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଗ୍ରୀସବାସୀ। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରକାର ଉପାଦାନ ଶିକ୍ଷା କରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀକ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟମାନେ ପରସ୍ପର ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ପ୍ରତି ସଜାଗ ରହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଗ୍ରୀସ୍ ସଭ୍ୟତା କଦାପି ରାଜନୈତିକ ଅଖଣ୍ଡତା ଉପରେ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଗ୍ରୀସ୍ ସଭ୍ୟତାରେ ବହୁ ନଗର ରାଜ୍ୟ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନର ଏପରି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଦୁଇଟି ନଗର ରାଜ୍ୟ ନିଜର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କରି ଗ୍ରୀସ୍ ଇତିହାସକୁ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିଶ୍ୱ ସଭ୍ୟତାର ଇତିବୃତ୍ତ ଯୋଗ କରାଇଥିଲା ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ। ଏହି ଦୁଇଟି ନଗର ରାଜ୍ୟ ହେଲା ଏଥେନ୍ସ ଓ ସ୍ପାର୍ଟା। ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟର ଦୂରତ୍ୱ ଥିଲା ମାତ୍ର 100 ମାଇଲ, କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି, ଆଦର୍ଶ, ଦର୍ଶନ ତଥା ସଂସ୍କୃତିରେ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଥିଲା ବହୁତ ବ୍ୟବଧାନ। ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ନଗର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଏମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଗ୍ରୀକ୍ ଆଦିକବି ହୋମରଙ୍କ ରଚିତ ଇଲିଆଡ୍ ଓ ଓଡେସିରୁ ମିଳିଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ନଗର ରାଜ୍ୟର ବିଶେଷତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନଗର ରାଜ୍ୟ ଏଥେନ୍ସର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ଏଥେନ୍ସ। ମଧ୍ୟ ଗ୍ରୀସର ଆଟିକା ପ୍ରଦେଶରେ ଥିଲା ଏଥେନ୍ସର ଅବସ୍ଥିତି। ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରକୃତିରେ ଭରା ଏହି ନଗର ରାଜ୍ୟଟିର ଆଦ୍ୟ ଇତିହାସ କେବଳ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଲୋକକଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଥେନ୍ସରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅନୁସାରେ ଥେସିୟ ନାମକ ଜନୈକ ପରାକ୍ରମୀ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରୁ ଏଠାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଚଳନ, କିନ୍ତୁ ରାଜା କ୍ରୋଦସ୍ ଡୋରିଆନମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହେବା ପରେ ଏଥେନ୍ସରେ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ବିଲୟ ଘଟିଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏଥେନ୍ସର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ କ୍ଷମତାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରି ରାଜାଙ୍କର ସ୍ଥାନରେ କେତେକ ନିର୍ବାଚିତ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଶାସନର ଭାର ଦେଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଆର୍କନ୍। ଆର୍କନ୍‌ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 10। ସେମାନେ ବର୍ଷକ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ଆର୍କନ୍‌ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀର ଥିବାରୁ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁଖ ସୁବିଧା। କ୍ରମଶଃ ନିଜ ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଦୁରୁପଯୋଗ କରି ଆର୍କନ୍‌ମାନେ ସ୍ୱୈଚ୍ଛାଚାରୀ ହେଲେ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ଭୂସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେବାରୁ କୃଷକମାନେ କ୍ରୀତଦାସକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଏହି ଆର୍କନ୍‌ଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଆର୍କନ୍ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଓ ବାହୁବଳରେ କରାୟତ୍ତ କରିଥିଲେ ସବୁ କ୍ଷମତା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆର୍କନ୍‌ମାନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ପ୍ରଜା ଅସନ୍ତୋଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଶାସନ ଅନ୍ତ ଘଟାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 630ରେ ସାଇଲୋନ୍ ନାମକ ଜନୈକ ଏଥେନୀୟ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅରାଜକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାସନର ଅବସାନ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ହେଁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଫଳତା ଏଥେନ୍ସର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କାରକଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ଏହି ସଂସ୍କାରକମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ
ଓ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ସହ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଦିଗରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଇଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ଡେମୋକ୍ରେସି। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଜନକ ହିସାବରେ ପୃଥିବୀ ଇତିହାସରେ ଏଥେନ୍ସର ନାମ ସୁପରିଚିତ। ଏଥେନ୍ସ ନଗର ରାଜ୍ୟ ଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, ଯାହା ଏବେ ପୃଥିବୀର ବହୁ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ହଠାତ୍ ଘଟିନଥିଲା। ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମେ ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଶାସନ ଏଥେନ୍ସରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଦୁର୍ଗତି ଅସନ୍ତୋଷରୁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଆର୍କନ୍ଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ କରି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ଯେଉଁ କେତେଜଣ ସଂସ୍କାରକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଡ୍ରାକୋ। ଏଥେନ୍ସରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଘଟାଇବା ଦିଗରେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ସଂସ୍କାରକ ଡ୍ରାକୋ ଡିଆରେସିଓ। ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ବଂଶୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ହିତ ନିମନ୍ତେ କିଛି ନିୟମ କାନୁନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାରେ ଏହା ଥିଲା ଏକ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଏଥେନ୍ସର ପ୍ରଚଳିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆର୍କନ୍ ହୋଇ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ଶାସନ ପଦ୍ଧତିର କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସମାଜର କୃଷକ ତଥା ନିମ୍ନବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଡ୍ରାକୋ ଥିଲେ ବଦ୍ଧପରିକର। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏଥେନ୍ସର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆଇନ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇନଥିଲା। ବଂଶ ପରମ୍ପରା କ୍ରମେ ମୌଖିକ ଭାବେ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ଚାଲି ଆସୁଥିଲା। ଲିଖିତ ଆଇନ ଅଭାବର ସୁଯୋଗ ନେଇ ବିଚାରପତି ତଥା ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ନିଜ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଥା ଓ ମୌଖିକ ଆଇନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ଯାହା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ବିରୋଧୀ ଥିଲା। ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 621ରେ ପ୍ରଚଳିତ ସବୁ ନୀତିନିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକାରରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଏଥେନ୍ସର ସଂସ୍କାରକ ଡ୍ରାକୋ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେ ଥିଲେ ଏଥେନ୍ସର ପ୍ରଥମ ଆଇନଗ୍ରନ୍ଥ ଲିପିବଦ୍ଧକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାକୋଙ୍କ ଲିପିବଦ୍ଧ ଆଇନଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର। ଏଥିରେ ଥିଲା ନିର୍ମମ ଦଣ୍ଡବିଧି ପ୍ରଥା ଓ ଯେକୌଣସି ଦୋଷ ପାଇଁ ସାଧାରଣ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ। ଜନହିତ ଆଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖର କାରଣ ହେବାରୁ ସମାଲୋଚକମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କଲେ ଯେ ଡ୍ରାକୋଙ୍କ ଏହି ଆଇନ କାଳିରେ ଲେଖା ନ ହୋଇ ରକ୍ତରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଏବେ ମଧ୍ୟ କଠୋର ଆଇନ ପ୍ରଥାକୁ ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଡ୍ରାକୋନୀୟ ପ୍ରଥା ଡ୍ରାକୋନିୟନ୍ ସିଷ୍ଟମ ହିସାବରେ ଉଦ୍ଧୃତ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର ସମାଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଡ୍ରାକୋଙ୍କ ଆଇନ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ଆଇନ ଇତିହାସରେ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହାର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂସ୍କାରକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ନିମିତ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ସୋଲୋନ୍। ଡ୍ରାକୋଙ୍କ ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 594ରେ ସୋଲୋନ୍ ଏଥେନ୍ସର ଆର୍କନ୍ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଲେ। ଦୂରଦର୍ଶୀ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ସୋଲୋନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ ଯେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରୁ ଦୂରେଇ ରଖି ହେବ ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ସେମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ହିଁ ସମାଜ ତଥା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଉନ୍ନତି। ତେଣୁ ସେ ରାଜନୈତିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସରେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ କରି ରଖିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା। ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସୋଲୋନ୍ ଋଣ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ। ଏଥେନ୍ସରେ ଋଣ ପ୍ରଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଥିବାରୁ ଗରିବ ଏଥେନୀୟମାନେ ନିଜର ଜମିବାଡ଼ି ବନ୍ଧକ ଦେଇ ମହାଜନଙ୍କ ପାଖରୁ ଋଣ ଆଣୁଥିଲେ। ଫଳରେ ଗରିବ କୃଷକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ଆଇନ ବଳରେ ଋଣ ପ୍ରଥା ବିଲୋପ କରାଗଲା। ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିପାରୁନଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଋଣଦାତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁଥିବା କ୍ରୀତଦାସ ଅବସ୍ଥାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜାତୀୟ ଭୂସମ୍ପତ୍ତିର ସମବଣ୍ଟନ କରାଯାଇ ଭୂମିହୀନ କୃଷକଙ୍କୁ ସରକାର ତରଫରୁ ଜମି ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ହେଲା ଯେ ଜଣେ ନାଗରିକ କେତେ ପରିମାଣ ଜମିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ। ସାଧାରଣ ପର୍ବପର୍ବାଣି, ଯାନିଯାତ୍ରା, ବିବାହ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟୟର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସୀମା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରି ସୋଲୋନ୍ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଅପବ୍ୟୟରୁ ଏଥେନୀୟଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଲୋକଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାରି କରାଗଲା। ମରୁଡ଼ି, ଅନାବୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସୋଲୋନ୍ କେବଳ ବଣିକମାନଙ୍କ ଶସ୍ୟ ରପ୍ତାନିକୁ ବନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବହିର୍ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ଏଥେନ୍ସର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଶିଳ୍ପ ତାଲିମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୋଲୋନ୍ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କରିଥିଲେ। ସୋଲୋନ୍ କେବଳ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିନଥିଲେ,
ସେ ଥିଲେ ଏଥେନ୍ସର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ରାଜା କୋଦ୍ରସ୍କର ବଂଶଧର। ଜଣେ ନେତା ତଥା ଲବ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଭାବେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍କାର ଆଣି ଯଥାର୍ଥରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଥେନ୍ସର ନଗର ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାପନର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ସ୍ୱରୂପ ସୋଲନ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଅଧିକ ଶାସନ କ୍ଷମତା ନ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ସବୁ ଏଥେନୀୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧି ସଭାରେ ଏସେଲ୍ସି ଭୋଟ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ସବୁ ନାଗରିକ ଯେପରି ଇକ୍ଲେସିଆ ବା ପ୍ରତିନିଧି ସଭାର ସଭ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପମାନ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଥେନ୍ସର ସବୁ ଅଧିବାସୀଙ୍କୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆର୍କନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ ଓ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରୁ ବେସାମରିକ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବାର ଯୋଜନା ରହିଲା। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲେ ଦରିଦ୍ର ଜନତା। ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ନାଁ ଥିଲା ଥିଟ୍ସ। ସେମାନେ ବିଧାନସଭାରେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ସହିତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେଇପାରିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ସୋଲନ ଏଥେନ୍ସରେ ଏକ ନୂତନ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପରିଷଦ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାଁ ଥିଲା ବାଉଲ। ସମାଜରେ ଥିବା 4ଟି ଶ୍ରେଣୀରୁ 100 ଜଣ କରି ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ପରିଷଦ ଗଠିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାର ମୋଟ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 400। ଏହି 400 ସଦସ୍ୟ ପରିଷଦ ବା ବାଉଲର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଦେଶର ଆଇନ କାନୁନ ଓ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା। ନିମ୍ନ ନ୍ୟାୟାଳୟରୁ ପୁନର୍ବିଚାର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ହେଲିଆ ନାମକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ସୃଷ୍ଟି ଥିଲା ସୋଲନଙ୍କ ଅନ୍ୟତମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅବଦାନ। ଏଥେନ୍ସରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ସଂସ୍ଥା କାଉନସିଲ ଅବ ଏଲ୍ଡର୍ସ ବା ବରିଷ୍ଠ ପରିଷଦ ଏରୋପାଗସରେ ସଂସ୍କାର ଆଣି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ସଭ୍ୟ ହେବାର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ସୋଲନ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ପ୍ରଶାସନିକ ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ସୋଲନ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ବେଶ ବିସ୍ତୃତ ତଥା ବଳିଷ୍ଠ କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସମାଲୋଚନାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନୁହଁ ତଥାପି ସେ ଥିଲେ ଜନକଲ୍ୟାଣରେ ବ୍ରତୀ। ଜନହିତ କଳ୍ପେ ସୋଲନଙ୍କ ନିଷ୍ଠାପର ଉଦ୍ୟମ ଓ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଇତିହାସରେ କାଳଜୟୀ କରି ରଖିଛି। ପିସିଷ୍ଟ୍ରାଟସ ସୋଲନଙ୍କ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସଂସ୍କାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଏଥେନ୍ସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସ୍ଥାପିତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଓ କୃଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ଲାଗିରହି ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ଘଟିନଥିଲା। ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ସୋଲନଙ୍କ ଜନୈକ ଭ୍ରାତୃପୁତ୍ର ପିସିଷ୍ଟ୍ରାଟସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 560ରେ କ୍ଷମତା କରଗତ କରି ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକଛତ୍ର ଶାସନ ଚଳାଇଲେ। ତାଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଶାସନକାଳ ମଧ୍ୟରେ ପିସିଷ୍ଟ୍ରାଟସ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଜନହିତକର ପଦକ୍ଷେପ ମାଧ୍ୟମରେ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଜନପ୍ରିୟତା। ବିଶେଷ କରି ଧନୀ ଭୂମିମାଲିକଙ୍କ ଜମିଗୁଡ଼ିକୁ ବାଜ୍ୟାପ୍ତ କରାଯାଇ ନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଜମିହୀନ କୃଷକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଣ୍ଟନ କରାଗଲା। ଏଥେନୀୟଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ଦୂର ଦେଶରେ ସେ ଉପନିବେଶମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, କାରିଗର ଆଦି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇ ଏଥେନ୍ସର ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧିର ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଦେବତା ଡାୟୋନିସିସ୍ ଓ ଏଥେନ୍ସର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଏଥେନାଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ପାନାଥେନିଆ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପିସିଷ୍ଟ୍ରାଟସଙ୍କ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ଭାବ। ଏହି ପ୍ରକାର ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ଦ୍ୱାରା ସେ ପରୋକ୍ଷରେ ନିଜ ଶାସନକାଳ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 527ରେ ତାଙ୍କର ଜୀବନାବସାନ ଘଟିଥିଲା। କ୍ଲାଇସ୍ଥେନିସ୍ ପିସିଷ୍ଟ୍ରାଟସଙ୍କ ପରେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଏଥେନ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଗୃହଯୁଦ୍ଧ, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଓ ବିଦ୍ରୋହର ଲୀଳା। ଅନ୍ତର୍ବିବାଦର ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ନବରବି ପୁଣି ପ୍ରତିଭାତ ହେଲେ ଏଥେନ୍ସର ରାଜନୈତିକ ଆକାଶରେ। ସେ ଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କାରକ ତଥା ଉଦୀୟମାନ ନେତା କ୍ଲାଇସ୍ଥେନିସ୍। ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅଶାନ୍ତି ଓ ଅରାଜକତାର କାରଣକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ସେ ଯେଉଁ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପମାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାହା ଏଥେନ୍ସର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିକାଶରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହାୟକ ହୋଇଥିଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 508ରେ କ୍ଷମତାସୀନ ହେବା ପରେ ସେ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସାମ୍ୟତା ଆଣିବା ପାଇଁ କିଛି ସଂସ୍କାର ଆଣିଥିଲେ। ଯେମିତି ସୋଲନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା 4 ପ୍ରକାର ଏଥେନୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗକୁ ଲୋପ କରାଗଲା। ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଏଥେନ୍ସର ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ 10ଟି ଟ୍ରାଇବରେ
ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟ୍ରାଇବକୁ ପୁଣି ଡେମିସ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଗଲା। ଏହି ଡେମିସ୍ର ଗଠନ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥିତି ଅର୍ଥାତ୍ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ବା ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୀତଦାସମାନେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟଦାନ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ। ଏଥେନ୍ସରେ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିବା 10ଟି ଟ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକେ 50 ଜଣ କରି ପ୍ରତିନିଧି ପରିଷଦକୁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା। ଫଳରେ ସୋଲନ୍‌ଙ୍କ ସମୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା 400 ସଦସ୍ୟ ପରିଷଦ ଏବେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଲା 500 ସଦସ୍ୟ ପରିଷଦ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଅଫ୍ 500ରେ। ଏହି ପରିଷଦର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା, ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ଆର୍କନ୍‌ଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିବା। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏଥେନ୍ସରେ ସ୍ୱୈଚ୍ଛାଚାରୀ ଶାସନ ପ୍ରଥାର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ କ୍ଲାଇସ୍ଥେନିସ୍ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରଥା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯାହା ଇତିହାସରେ ଅଷ୍ଟ୍ରାସିଜିମ୍ ବା ବହିଷ୍କାର ପ୍ରଥା ହିସାବରେ ପରିଚିତ। ଏହି ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଏଥେନ୍ସର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀରେ କୌଣସି ଶାସକ ବା ବିଧାୟକ ପରିଷଦର ସଭ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ହୋଇ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଗଣଭୋଟର ଯୋଜନା ରହିଲା। ଆଦି ଅନ୍ୟୁନ 6000 ନାଗରିକ ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରୀ ତଥା ଅବାଞ୍ଛିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏଥେନ୍ସରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ। ଏହି ଭୋଟଦାନର ପଦ୍ଧତି ଅନୁସାରେ ନାଗରିକମାନେ ଶାମୁକା ଓଷ୍ଟ୍ରାକନ୍ ଉପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନାମ ଲେଖି ନଗର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ଏକ ପାତ୍ରରେ ରଖୁଥିଲେ। ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗଣାଯାଇ 6000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଶାମୁକା ମିଳିଲେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏଥେନ୍ସ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାକୁ ଆଦେଶ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଦେଶର ସାମରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରି 10 ଜଣ ସାମରିକ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟ ଏକ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ୍ସ ଅଧୀନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। କ୍ଲାଇସ୍ଥେନିସ୍‌ଙ୍କ ଉପରୋକ୍ତ ସବୁ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏଥେନ୍ସରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସେ ସବୁପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପବ୍ଲିକ୍ସ ୱିଲ୍ ଉପରେ ସରକାର ଆଧାରିତ ହେବା ବିଧେୟ। ଏହି ନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ସେ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ସହିତ ବହିଷ୍କାର ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ, ଯାହା ଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ପଦକ୍ଷେପ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାଇସ୍ଥେନିସ୍‌ଙ୍କୁ ଏଥେନ୍ସର ଯଥାର୍ଥ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହିସାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇପାରେ। ଡ୍ରାକୋ, ସୋଲନ୍, ପିସିଷ୍ଟ୍ରାଟସ୍ ଓ କ୍ଲାଇସ୍ଥେନିସ୍‌ଙ୍କ ପରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ କେତେଜଣ ସଂସ୍କାରକ ଏଥେନ୍ସର ରାଜନୀତିକ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଉଭା ହୋଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍କାନ୍ଥିପସ୍, ଥେମିଷ୍ଟୋକଲ୍ସ, ଆରିଷ୍ଟାଇଡିସ୍ ଓ ସାଇମନ୍ ପ୍ରଧାନ। ଏମାନଙ୍କ ପରେ ପେରିକ୍ଲିସ୍‌ଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ୍ରମବିକାଶକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗର କୃତିତ୍ୱ ଉପରେ ବିଶଦ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଗର ରାଜ୍ୟ ସ୍ପାର୍ଟା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନଗର ରାଜ୍ୟ ସ୍ପାର୍ଟାର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ରାଇଜ୍ ଅଫ୍ ସିଟି ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପାର୍ଟା। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ନଗର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ସ୍ପାର୍ଟା ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ଲାକୋନିଆ ପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ପାର୍ଟା କେବଳ ଗ୍ରୀସର ସର୍ବବୃହତ୍ ନଗର ରାଜ୍ୟ ନଥିଲା, ଅଧିକନ୍ତୁ ଏକ ପରାକ୍ରମଶାଳୀ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଏହା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଭୂମିକାରେ ଗ୍ରୀସ ଇତିହାସରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ପାର୍ଟୀୟମାନେ ଥିଲେ ଡୋରିଆନ୍ ଆର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀର ବଂଶଧର। ଏହି ଆର୍ଯ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ ଗ୍ରୀସର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ପେଲୋପୋନେସିସ୍ ଠାରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସମୟକ୍ରମେ ପଡ଼ୋଶୀ ନଗରଗୁଡ଼ିକୁ ଜୟ କରି ନିଜର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପାର୍ଟୀୟମାନେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେଲେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ସେମାନେ ଉଦୀୟମାନ ନଗର ରାଜ୍ୟ ଏଥେନ୍ସ ସହିତ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଏହି ସମୟକୁ ଗ୍ରୀସ ଇତିହାସରେ ପେଲୋପୋନେସୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ପେଲୋପୋନେସିଆନ୍ ୱାର୍। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସ୍ପାର୍ଟା ବିଜୟମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗର ରାଜ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରି ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଲା। ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ ଓ ରାଜ୍ୟଜୟକୁ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ସ୍ପାର୍ଟୀୟଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ଯୁଦ୍ଧ କଳାର ପ୍ରତିଫଳନ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 7ମ ଓ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ନିଜର ବିଚିତ୍ର ସାମରିକ ଜୀବନଧାରା ପାଇଁ ସ୍ପାର୍ଟା ନଗର ରାଜ୍ୟ ସଭିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ସାମାଜିକ, ସାମରିକ ତଥା ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବିସ୍ତାରିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସ୍ପାର୍ଟାର ସାମରିକ ବିଶେଷତ୍ୱ। ନଗର ରାଜ୍ୟ ସ୍ପାର୍ଟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ପ୍ରଥମେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରେ ତାହା ହେଲା ସ୍ପାର୍ଟା ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସାମରିକ ବିଶେଷତ୍ୱ।
ଜଣେ ପରାକ୍ରମୀ ବୀର ତଥା ଯୋଦ୍ଧା ହିସାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ଥିଲା ସ୍ପାର୍ଟା ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନର ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ସାମରିକ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ନିଜକୁ ଜଡ଼ିତ ରଖିଥିଲେ। ସ୍ପାର୍ଟ୍ୟଙ୍କୁ ନିର୍ଭୀକ ଯୋଦ୍ଧାରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ପାର୍ଟାର ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଇନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଶିଶୁଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବାର ମାତ୍ରେ ତାକୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଶିଶୁ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବାର ଅଧିକାର ପାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବଳ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଶିଶୁକୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ। ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁଟି ବାପା ମା ପାଖରେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିପାଳିତ ହେବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା ତାର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ସାମରିକ ତାଲିମ। ସ୍ପାର୍ଟାର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଏହିସବୁ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁସ୍ଥ ଶିଶୁଙ୍କୁ ବ୍ୟାୟାମ, କ୍ରୀଡ଼ା, କୁସ୍ତି, କସରତ, ଯୁଦ୍ଧବିଦ୍ୟା ଆଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସ୍ୱଳ୍ପ ଖାଦ୍ୟ, ସାମାନ୍ୟ ପୋଷାକ, ଖାଲି ପାଦ, କନିଷ୍ଠ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ, ବର୍ଷା, ଶୀତ ଋତୁର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ସହ୍ୟଶକ୍ତି ଓ ବିପଦକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଶକ୍ତି ସବୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଥିଲା। ଫଳରେ ଶିକ୍ଷା, ଜ୍ଞାନ, ବିଦ୍ୟାଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି ସ୍ପାର୍ଟାର ଅଧିବାସୀମାନେ କଠୋର ପ୍ରକୃତି ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମନୋବୃତ୍ତିର ମଣିଷରେ ପରିଣତ ହେଉଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ 24 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମରିକ ତାଲିମ ହାସଲ କରିବା ପରେ ସ୍ପାର୍ଟାର ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରାଯାଉଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଦେବୀ ଆର୍ଟେମିସଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ୍ୟଶକ୍ତିକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦେବୀଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରକ୍ତ ନିର୍ଗତ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେତ୍ରାଘାତ କରାଯାଉଥିଲା। ଅନେକ ଏତେ କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚି ରହୁଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହି କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ପରେ 30 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସୈନିକ ରୂପେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଉଥିଲେ। ଏହା ଭିତରେ ସେହି ଯୁବକମାନେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ପାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିବାହିତ ଜୀବନର ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ ସେମାନଙ୍କ କପାଳରେ ନଥିଲା। 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୈନିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବାର ଅନୁମତି ପାଉଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖ ଲାଭ ପାଇଁ ସେହି ଯୁବକମାନେ ସାମରିକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଳାଇ ଆସୁଥିଲେ। ହେଁ, ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଉପଭୋଗରୁ ସେମାନେ ଥିଲେ ବଞ୍ଚିତ। ସ୍ପାର୍ଟାର ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ଓ ବଳିଷ୍ଠ ଶିଶୁକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା ପାଇଁ ତାଲିମ ପାଉଥିଲେ। ମୋଟ ଉପରେ ଏ ପ୍ରକାର ସାମରିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ସ୍ପାର୍ଟୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ରହିଥିବାରୁ ସ୍ପାର୍ଟାର ଅଧିବାସୀମାନେ ପରାକ୍ରମୀ ବୀରଜାତି ଭାବେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ଆଦି ଜୀବନର ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ସେମାନେ ଥିଲେ ଅଜ୍ଞ। ଐତିହାସିକ ଏମ୍.ଆର୍. ରୟ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କହିଛନ୍ତି, "The grim and grinding Spartan system produced the most efficient army in Greece, but it was at the sacrifice of home life, commerce and cultural development." ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସ୍ପାର୍ଟାର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଆମେ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀର ଉପସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁ। ଏହି ଶ୍ରେଣୀଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସ୍ପାର୍ଟୀୟ, ପେରିଓକି, ହେଲ୍ଟ। ସ୍ପାର୍ଟୀୟମାନେ ଥିଲେ ସମାଜର ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସେମାନେ ନଗରରେ ବାସ କରି ସବୁ ପ୍ରକାର ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତଳକୁ ଥିଲା ପେରିଓଇକ୍ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଯେଉଁମାନେ ସାମରିକ ବିଭାଗରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଏହି ଗୋଷ୍ଠୀ ହିଁ ଥିଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ପାର୍ଟା ସୈନିକଙ୍କ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ। ଏହି ସୈନିକମାନେ ସମର କୁଶଳତାର ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା। ସମାଜର ସର୍ବନିମ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା ହେଲ୍ଟ ବା କ୍ରୀତଦାସ ଗୋଷ୍ଠୀ। ସ୍ପାର୍ଟା ଅଧିବାସୀଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଗ୍ରୀସ୍ ଆସିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅନୁନ୍ନତ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ କ୍ରୀତଦାସ କରି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି କ୍ରୀତଦାସ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଧିକ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁଠାରୁ ଦଳିତ, ଅବହେଳିତ ଓ ଶୋଷିତର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ନିର୍ଯାତିତ ଜୀବନ ସେମାନଙ୍କୁ ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ ସ୍ପାର୍ଟୀୟମାନେ ସର୍ବଦା ନିଜର ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ, ବିଦ୍ରୋହ ଦମନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖୁଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ସ୍ପାର୍ଟାର ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ବିଳାସର ବାହୁଲ୍ୟ ନଥିବାରୁ ସୁନା, ରୂପା, କଳା, ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ଲୋକେ ଥିଲେ ଅନାଗ୍ରହୀ। ଲୌହ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା କାରଣ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣରେ ସେମାନେ ଏହାର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ବ୍ୟବସାୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପରି ଲଳିତ ବିଭବ ପ୍ରତି ସେମାନେ ଉଦାସୀନ ରହୁଥିଲେ। ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ସ୍ପାର୍ଟାର ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ରାଜା, କିଙ୍ଗ, ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପରିଷଦ, କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଏଲ୍ଡର ଅର୍
ଗ୍ରୋସିଆ, ନାଗରିକ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ଆପେଲା ଓ ଏଫୋରେଟ୍ ରାଜା। ସ୍ପାର୍ଟାର ଶାସକ ପ୍ରଣାଳୀର ଏକ ପ୍ରଧାନ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ଏଠାରେ ସମାନ କ୍ଷମତାସମ୍ପନ୍ନ ଦୁଇଜଣ ରାଜା ଏକାଥରେ ଶାସନକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରୁଥିଲା। ଶାନ୍ତିକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁଲାଉଥିବା ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେନା ବିଭାଗର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଅଖଣ୍ଡ କ୍ଷମତା ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ, ଆଇନଗତ ବା ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ କ୍ଷମତା ଥିଲା ସୀମିତ। ରାଜପଦ ଥିଲା ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ। ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ ଯେ ଏହି ସମୟରେ ଏଥେନ୍ସର ସମେତ ଗ୍ରୀସର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗର ରାଜ୍ୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ପାର୍ଟା ଚିରାଚରିତ ରାଜତନ୍ତ୍ରର ଅଧୀନରେ ରହୁଥିଲା। ଜେରୁସିଆ ବା ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପରିଷଦ ଥିଲା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଙ୍ଗ। 28 ଜଣ 60 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଏହି ଶାସନ ପରିଷଦର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ରାଜା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଏହି ପରିଷଦର ସଭ୍ୟମାନେ ସମାଜର ଉଚ୍ଚ ବର୍ଗରୁ ଆସିଥିବାରୁ ଆଇନ, ଶାସନ ତଥା ବିଚାର ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ସବୁ କ୍ଷମତାକୁ ମିଳିତ ଭାବେ ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏପେଲା ନାଗରିକ ପ୍ରତିନିଧି ସଭା ବା ଏପେଲା ଥିଲା ସ୍ପାର୍ଟାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ। 30 ବର୍ଷରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ନେଇ ଏହା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଜେରୁସିଆ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଥିବା ଆଇନ, ଶାସନ ଓ ବିଚାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ଏହା ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଶାନ୍ତି ବିଷୟକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜେରୁସିଆ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜେରୁସିଆ ଥିଲା ଏପେଲାଠାରୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତାଶାଳୀ। ଏଫୋରେଟ୍ ଥିଲା ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଂଶ। ଶାସନ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରୂପେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଧାନସଭା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଏଫୋର। ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ରକ୍ଷା କରିବା ସହିତ ରାଜାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖୁଥିଲେ। ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂଗଠନ ହିସାବରେ ଏଫୋରେଟ୍ର କ୍ଷମତା ଥିଲା ଅଧିକ। ଜେରୁସିଆର ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ ଏଫୋରେଟ୍ର ସଦସ୍ୟମାନେ ଏପେଲାର ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଡାକି ପାରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଦେଶଦ୍ରୋହ ଅପରାଧରେ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ବନ୍ଦୀ କରିପାରୁଥିଲେ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ସ୍ପାର୍ଟାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏହା ଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଆଭିଜାତତନ୍ତ୍ର ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ମିଳିତ ପ୍ରକାଶ। ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ଅନ୍ୟତମ ନଗର ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ସ୍ପାର୍ଟା ଥିଲା ବିଖ୍ୟାତ। ଏହାର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସୀମା ଓ ଜନସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରୀସର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟଠାରୁ ଥିଲା ଅଧିକ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ସମ୍ବିଧାନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ପାର୍ଟା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ଏହାର ବଳିଷ୍ଠ ସାମରିକ ଦକ୍ଷତା ଓ ଯୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି ଏହାକୁ ସାମରିକ ଗୌରବର ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ପାର୍ଟାବାସୀ ଥିଲେ କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଅବା ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ଲଳିତ କଳାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ମଣିଷ ଜୀବନର ଏହି ସୂକ୍ଷ୍ମ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ଥିବାରୁ ସ୍ପାର୍ଟାବାସୀଙ୍କ ସଭ୍ୟତାର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କୌଣସି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଅବଦାନ ନଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଏଥେନ୍ସକୁ ଗ୍ରୀକ୍ ସଂସ୍କୃତି ଓ ଐତିହ୍ୟର ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ପାର୍ଟା ଗ୍ରୀସର ଖଡ଼୍ଗ ହିସାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ। ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ସଭ୍ୟତାରେ ନଗର ରାଜ୍ୟ ଏଥେନ୍ସ ଓ ସ୍ପାର୍ଟାର ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନ ପରେ ଏଥେନ୍ସରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟିଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର କ୍ରମ ବିକାଶ। ଏହି ସମୟରେ ଏଥେନ୍ସ ଇତିହାସର ଅନ୍ୟ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଘଟଣା ଥିଲା ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ପାରସିକ ଯୁଦ୍ଧ। ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥେନ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ବିଜୟ ଗ୍ରୀକ୍ ଜଗତରେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରୀସର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନଗର ରାଜ୍ୟ ଏଥେନ୍ସର ନେତୃତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥେନ୍ସ ରାଜ୍ୟର ଏହି ମାଙ୍ଗଳିକ ଲଗ୍ନରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏଥେନୀୟ ନେତା ପେରିକ୍ଲିସ୍ଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ରାଜନୀତି, ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତି ଶିଖର ଦେଶରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ଗୌରବମୟ ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଯୁଗ ଭାବେ ପରିଗଣିତ। ଐତିହାସିକ H.A. ଡାଭିସ୍ଙ୍କ ମତରେ "The age of Pericles is the most brilliant in the history of Greece and indeed in the history of the world because of its tremendous achievements in art, literature and most things that make up the higher life of man." ପେରିକ୍ଲିସ୍
ଏଥେନ୍ସ ନଗର ରାଜ୍ୟର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ରୂପେ ପେରିକ୍ଲିସଙ୍କ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 490ରେ ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ। ବିଶିଷ୍ଟ ସଂସ୍କାରକ କ୍ଲେସ୍ଥେନିସ୍ଙ୍କ ବଂଶଧର ପେରିକ୍ଲିସଙ୍କ ପିତା ସ୍କାନ୍ତିପସ୍ ଥିଲେ ନୌବାହିନୀର ସେନାପତି ଓ ମାତା ଆଗାରେଷ୍ଟି ଥିଲେ ଆଭିଜାତ୍ୟ ବଂଶ ସମ୍ଭୂତା। ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଏଥେନ୍ସର ପ୍ରମୁଖ ଦାର୍ଶନିକ ଆନାକ୍ସାଗୋରାସ୍ ଓ ଡେମନ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ପେରିକ୍ଲିସ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବାଗ୍ମିତା ଓ ବିଚକ୍ଷଣ ରାଜନୈତିକ ଶୈଳୀ ହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 460ରେ ପେରିକ୍ଲିସ ଏଥେନ୍ସର ଶାସକ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଗସ୍ ରୂପେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରଠାରୁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ 30 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହି ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 429ରେ ପ୍ଲେଗ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପେରିକ୍ଲିସ ଜଣେ ଅତିମାତ୍ରାରେ ସଚ୍ଚୋଟ ଓ ନିଷ୍ଠାପର ଶାସକ ଭାବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଦର୍ଶ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହିତ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ନିଜସ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପେରିକ୍ଲିସଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏଥେନୀୟମାନେ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଅଲମାଇଟି ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପେରିକ୍ଲିସ ଯୁଗର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପେରିକ୍ଲିସ ଯୁଗର ଥିଲା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ। ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସନ ପଦ୍ଧତି ଯାହା ଏଥେନ୍ସରେ କ୍ରମବିକାଶଶୀଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ପେରିକ୍ଲିସ ସେହି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରୀତିକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରୂପରେଖ ଦେଇଥିଲେ। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ଲୋକଙ୍କ ଶାସନ। ତେଣୁ ପେରିକ୍ଲିସ ଏଥେନ୍ସର ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସୁଯୋଗ ସୁବିଧା ଭୋଗ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପେରିକ୍ଲିସ ଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା। ସେତେବେଳେ ଏଥେନ୍ସର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 2,80,000, ଯାହା ଭିତରୁ 1,00,000 କ୍ରୀତଦାସ ଓ 20,000 ବିଦେଶୀ ଥିଲେ। ଅବଶିଷ୍ଟ 1,60,000 ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ପୁରୁଷ ନାଗରିକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 40,000 ରୁ 48,000। ନାରୀ, ବାଳୁତ ପିଲା, ବିଦେଶୀ ଦାସଙ୍କ ଭୋଟ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରାପ୍ତବୟସ୍କ ପୁରୁଷମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଅଧିବାସୀ ନିଜ ଜୀବିକା ଓ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଡାଇରେକ୍ଟ ଡେମୋକ୍ରେସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ସେହିପରି କୌଣସି ନେତାଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ମାତ୍ର 6,000 ଭୋଟ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇପାରୁଥିଲା। ପେରିକ୍ଲିସଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା 3ଟି ଅଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଇକ୍ଲେସିଆ ଏଣ୍ଡ କାଉନସିଲ ଅଫ 500, ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ସଂସ୍ଥା ହେଲିଆ, ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥା କାଉନସିଲ ଅଫ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଗସ୍। ଇକ୍ଲେସିଆ ଓ 500 ସଦସ୍ୟ ପରିଷଦକୁ ନେଇ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏଥେନ୍ସର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥା, ଯାହା ମୁକ୍ତ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 10 ଥର ପାଇଁ ବସୁଥିଲା। ଏଥିରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବୈଦେଶିକ ନୀତି ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା। ପୂର୍ବ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରଥାକୁ ଉଠାଇ ଦେଇ ପେରିକ୍ଲିସ ଉଚ୍ଚନୀଚ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶାସନ ମୁଖ୍ୟ ବା ଆର୍କନ୍ ପଦବୀକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସବୁ ନାଗରିକଙ୍କ ଥିଲା ବାଚନିକ ଅଧିକାର ଓ ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଗ ନେବାର ଅଧିକାର। ବିଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୁରି ଓ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ସଂସ୍ଥା ହେଲିଆ ଉପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଗଲା। ବିଚାରପତିମାନେ ଇକ୍ଲେସିଆ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ବାଦୀ ଓ ପ୍ରତିବାଦୀ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ଯୁକ୍ତି ଶୁଣି ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ପରିଷଦ ଉପରେ। ଏହି 10 ଜଣ ଶାସନକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚିତ କରାଯାଉଥିଲା ଓ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଗସ୍ ନାମରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ। ପେରିକ୍ଲିସ ନିଜେ ଥିଲେ ଜଣେ ନିର୍ବାଚିତ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଗସ୍। ସେମାନେ ଇକ୍ଲେସିଆ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ପେରିକ୍ଲିସଙ୍କ ସମୟରେ ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ ସବୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାରୁ ସମସ୍ତେ ଶାସନକଳ ପ୍ରତି ଥିଲେ ଦାୟିତ୍ୱଶୀଳ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟପରାୟଣ। ପେରିକ୍ଲିସ ଯୁଗରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଫଳରେ ଏଥେନୀୟଙ୍କ ମନରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଓ ଜାତୀୟତା ଭାବର ଉନ୍ମେଷ ଘଟି ଲୋକଙ୍କୁ ସୃଜନାମୁଖୀ ହେବାର ପ୍ରେରଣା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରର କିଛି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେମିତି କ୍ରୀତଦାସ ଓ ନାରୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବା। ଏହା ସାଂସ୍କୃତିକ ବିକାଶର ମାର୍ଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ଇତିହାସ, ସଙ୍ଗୀତ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା।
ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗର କୃତିତ୍ୱ। ଏବେ ଦେଖିବା ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବଦାନ ସମୂହକୁ। ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚିତ୍ରକଳା। ପେରିକ୍ଲିସ୍ ନିଜେ ଥିଲେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ କଳାର ପରମ ଉପାସକ। ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ପାରସିକ ସଂଘର୍ଷ ଫଳରେ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ ଏଥେନ୍ସ ନଗରୀକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରି ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣରୁ ନଗରୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ପ୍ରାଚୀର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପୁନଶ୍ଚ ଏକ୍ରୋପୋଲି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିର ସବୁକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥପତିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରୀକ୍ ବିନ୍ଧାଣୀଙ୍କ 11 ବର୍ଷର ସାଧନା ପରେ ଏକ୍ରୋପୋଲି ପାହାଡ଼ର ଦକ୍ଷିଣାଂଶରେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ଉଠିଲା ସ୍ଥପତି ଇକ୍ଟିନିସ୍ ଙ୍କ କୃତ ପାର୍ଥେନନ୍ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ଏଥେନୀୟ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ତଥା ବିଜୟ ଦେବୀ ଏଥେନାଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଶୁଭ୍ର ମର୍ମର ବା ମାର୍ବଲ ପ୍ରସ୍ତର ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ଫିଡ଼ିଆସ୍ ଦେବୀ ଏଥେନାଙ୍କ 40 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ହାତୀଦାନ୍ତ ଓ ସୁନା ଖଚିତ କାଷ୍ଠ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ଅତୀତ ଗୌରବର ମୂକସାକ୍ଷୀ ଭାବେ ପାର୍ଥେନନ୍ ମନ୍ଦିର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ଉଦ୍ରେକ କରିଥାଏ। ପାର୍ଥେନନ୍ ମନ୍ଦିର ବ୍ୟତୀତ ଏକ୍ରୋପୋଲି ପର୍ବତର ପଶ୍ଚିମାଂଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ବିଜୟ ମନ୍ଦିର, ଟେମ୍ପଲ ଅଫ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏଥେନା ଦେବୀଙ୍କ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ନିର୍ମିତ ମୂର୍ତ୍ତି ଏହି ପର୍ବତକୁ ଯେମିତି ଗ୍ରୀକ୍ ସ୍ଥାପତ୍ୟ କଳାର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। ଏକ୍ରୋପୋଲି ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସୌଧ, ପ୍ରାସାଦ, ନାଟ୍ୟଶାଳା, ବ୍ୟାୟାମଶାଳା, ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଏଥେନୀୟ କଳା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ନିଦର୍ଶନ। ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରୀକ୍ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକର ମସୃଣତା, ଆକର୍ଷଣୀୟତା ଓ ଉପସ୍ଥାପନା ହେତୁ ଗ୍ରୀକ୍ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ସଂଗୃହୀତ ଗ୍ରୀକ୍ ମୃଣ୍ମୟ ପାତ୍ର ଓ ପ୍ରତିକୃତିଗୁଡ଼ିକ ଅନ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟଠାରୁ ବହୁ ଉଚ୍ଚମାନର। ଏଥେନ୍ସର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପତ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଅଲିମ୍ପିଆର ଜିଉସ୍ଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଡେଲଫିର ଆପୋଲୋଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଇଫସସର ଆର୍ଟିମିସଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବିଶେଷ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ଏଥେନ୍ସର ମୁକ୍ତ ଆକାଶ ତଳେ ନିର୍ମିତ ଡାୟନସିୟସ୍ ନାଟ୍ୟଶାଳା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶିଳ୍ପର ଅନ୍ୟ ଏକ ବଳିଷ୍ଠ ନମୁନା। ବିଭିନ୍ନ ପାତ୍ର, ଫୁଲଦାନୀ ଓ ମୁଦ୍ରା ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ଜ୍ୟାମିତିକ ଚିତ୍ର, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଓ ନାରୀପୁରୁଷ ଚିତ୍ରରୁ ଏଥେନୀୟ ଚିତ୍ରକଳାର ବିଶେଷତ୍ୱ ଜଣାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଚିତ୍ରକାର ପଲିଗ୍ନୋଟସ୍ ଏପୋଲୋଡୋରସ୍ ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ରକଳା କୃତି ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଗୌରବ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ, କଳା, ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପରି ଯେକୌଣସି ଗୌରବମୟ ଯୁଗର କୃତିତ୍ୱ ଯଥାର୍ଥରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ଏହାର ସାହିତ୍ୟରେ। ସେହିପରି ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥିବା ସାହିତ୍ୟିକମାନେ କାଳଜୟୀ କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୁଗର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ହେଲେ ଏକାଇଲସ୍, ସୋଫୋକ୍ଲିସ୍ ଏବଂ ୟୁରିପାଇଡସ୍। ସାହିତ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଙ୍ଗ ଭାବେ ସେମାନେ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁକ୍ତ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ଅଭିନୟ କରାଉଥିଲେ। ମିଳନ, ବିୟୋଗ, ବ୍ୟଙ୍ଗ, ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏହି ନାଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଅଭିନୀତ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଦୃତ ହେଉଥିଲା। ଏକାଇଲସ୍ ଦି ପାର୍ସିଆନ୍, ଦି ମାରାଥନ୍, ପ୍ରୋମେଥିୟସ୍ ବାଉଣ୍ଡ, ସୋଫୋକ୍ଲିୟସ୍ଙ୍କ ଏଣ୍ଟିଗୋନା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରା, ଓଡିପସ୍ ରେକସ୍, ୟୁରିପାଇଡସ୍ଙ୍କ ଟ୍ରୋଜାନ୍ ଓମାନ, ଅଲସେଷ୍ଟି, ମିଡ଼ିଆ ଓ ପ୍ରାଇଡା ପ୍ରଭୃତି ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ଚିରନ୍ତନ କୃତି ଭାବେ ଏବେ ବି ଚିରଭାସ୍ୱର। ଏହାଛଡ଼ା ବ୍ୟଙ୍ଗ ନାଟ୍ୟକାର ଆରିଷ୍ଟୋଫେନସ୍ ମଧ୍ୟ ନାଟକ ରଚନାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଏହି ନାଟକଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେବତା ଡିୟୋନୱାଇସସ୍ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଉତ୍ସବରେ ଅଭିନୀତ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜନପ୍ରିୟ ହେବାରୁ ନାଟ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲା। ନାଟକ ବ୍ୟତୀତ ଗୀତିକବିତାରେ ପାରଦର୍ଶିତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ପିଣ୍ଡାର ଓ ସିମୋନିଡସ୍। ସାଫୋ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ନାରୀ କବି। ଇତିହାସ। ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗ ନିଜର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲା, ତାହା ହେଲା ଇତିହାସ ରଚନା। ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିବା ପ୍ରବଣତା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଥେନ୍ସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁ କେତେଜଣ ଐତିହାସିକ ଏଥିପାଇଁ ଆନ୍ତରିକ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ହେଲେ
ହେରୋଡୋଟସ୍, ଥୁସିଡାଇଡସ୍ ଓ ଜେନୋଫୋନ୍। ଐତିହାସିକ ହେରୋଡୋଟସ୍ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ପାରସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖି 9 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ହିଷ୍ଟୋରିଜ୍ ରଚନାବଳୀ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଇତିହାସ ରଚନାର ମାର୍ଗ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିବାରୁ ଯଥାର୍ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଇତିହାସର ଜନକ ଫାଦର ଅଫ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଏ। ସତ୍ୟନିଷ୍ଠ ବାସ୍ତବବାଦୀ ଐତିହାସିକ ଥୁସିଡାଇଡସ୍ ଲିପିବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏଥେନ୍ସ ଓ ସ୍ପାର୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ପେଲୋପୋନେସୀୟ ଯୁଦ୍ଧର ବିବରଣୀ। ଜେନୋଫୋନ୍ଙ୍କ ଅନାବାସିସ୍, ପ୍ଲୁଟାର୍କଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଅଫ୍ ଇଲିଷ୍ଟ୍ରିୟସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଏହି ଯୁଗର ଅନ୍ୟତମ ଐତିହାସିକ କୃତି। ଏଥେନୀୟମାନେ ଫୋନିସୀୟଙ୍କଠାରୁ ଲିପି ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ନିଜ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥିଲେ। ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବା ଦାର୍ଶନିକମାନେ ନିଜର ବାଗ୍ମିତା ଓ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାକରଣ, ଇତିହାସ, ସାହିତ୍ୟ ଆଦି ବିଷୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ ଥିଲା ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ। ସାଧାରଣ ପାଠାଗାର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ରହୁଥିଲା। ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ 6 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଲେଖନ, ସଙ୍ଗୀତ, ତର୍କବିଦ୍ୟା, କ୍ରୀଡ଼ା, କସରତ ଆଦି ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ୍ରୀଡ଼ା ତଥା ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଜିମ୍ନାସିୟମ୍ ଓ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ନିର୍ମାଣ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଓ ଅଲିମ୍ପିକ୍ କ୍ରୀଡ଼ାର ଆୟୋଜନ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗର ମହାର୍ଘ ଅବଦାନ। ହେଲେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଏହି ସମୟରେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଲାଭ କରିନଥିଲା। ଦର୍ଶନ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ଦର୍ଶନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାରଣ ଏହି ଯୁଗରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଏକ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଦାର୍ଶନିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯେଉଁମାନେ ସୋଫିଷ୍ଟ ନାମରେ ପରିଚିତ। ହେତୁବାଦୀ, ଅନୁସନ୍ଧିତ୍ସୁ, ଜିଜ୍ଞାସୁ ପ୍ରକୃତିର ଏହି ଚିନ୍ତାନାୟକମାନେ କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ସହଜ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ ନକରି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଓ ଅନୁଶୀଳନ ମାଧ୍ୟମରେ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ଥିଲେ। ମିଥ୍ୟା, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ସେମାନେ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାରାଜ୍ୟରେ ବିପ୍ଳବ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସକ୍ରେଟିସ୍ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦର୍ଶନର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହିସାବରେ ପରିଚିତ ସକ୍ରେଟିସ୍ ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ଚିନ୍ତାଧାରା, ପ୍ରଗାଢ଼ ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭ୍ରାନ୍ତିମୂଳକ ଧାରଣା ଦୂର କରି ଯାହା ସତ୍ୟ ଯଥାର୍ଥ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ସାଧାରଣ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀର ପୁତ୍ର ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ପେରିକ୍ଲିସ୍ଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଡାଏଲଗ୍ସ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ଯୁବକ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସକ୍ରେଟିସ୍ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବିପଦଗାମୀ କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ଅଭିଯୋଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 399ରେ ହେମଲକ୍ ବିଷ ପାନ କରି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ଲାଟୋ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ର ପ୍ଲାଟୋ ଗୁରୁଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ ଦର୍ଶନର ପୁନଃପ୍ରସାର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଣୀ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ। ଏଥେନ୍ସର ଏକ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ପ୍ଲାଟୋ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 388ରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଏକାଡେମୀ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ସକ୍ରେଟିସ୍ଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପ୍ରଣାଳୀ ଡାଇଇଲେକ୍ଟିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ରଚିତ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ଦି ଲ, ଦି ରିପବ୍ଲିକ୍, ଦି ଏପୋଲୋଜି, ଦି ଷ୍ଟେଟ୍ସମ୍ୟାନ୍, କ୍ରିଟୋ, ଫାଇଡୋ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ ଥିଲେ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗର ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ଯିଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ, ଫାଦର ଅଫ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ହିସାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରିଷ୍ଟଟଲ୍ଙ୍କ ରଚିତ ବିବିଧ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ତର୍କଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅର୍ଗାନନ୍ ତାଙ୍କର ଏକ ଉପାଦେୟ ରଚନା। ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର, ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର, ରାଜନୀତି, ସମ୍ବିଧାନ ରଚନା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବିଜ୍ଞାନ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟିଥିଲା ଅଭୂତପୂର୍ବ ଉନ୍ନତି। ଗ୍ରୀକମାନେ ଥିଲେ ବିଜ୍ଞାନର ପଥପ୍ରଦର୍ଶକ, ତେଣୁ ଗଣିତ, ଜ୍ୟାମିତି, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରାଣୀବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପାରଦର୍ଶିତା। ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଗ୍ରହ, ତାରା ଆଦି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବସ୍ତୁ ତଥା ପୃଥିବୀ, ଅଗ୍ନି, ବାୟୁ, ସାଗର ଇତ୍ୟାଦି ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନରେ ଏଥେନୀୟମାନେ ବହୁ ଉନ୍ନତି ଆଣିଥିଲେ। ଥେଲେସ୍, ଏନେକ୍ସିମେଣ୍ଡର, ହେରାକ୍ଲିଟସ୍, ଡେମୋକ୍ରିଟସ୍, ହିପୋକ୍ରେଟସ୍, ଏମ୍ପେଡୋକ୍ଲେସ୍ ପ୍ରଭୃତି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପୃଥିବୀର ଗଠନ, ଉପାଦାନ, ମୌଳିକ ଉପାଦାନର ଆବିଷ୍କାର, ପରମାଣୁ ତଥ୍ୟ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘଡ଼ି,
ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥିଲେ। ଗଣିତ ଗଣିତର ଜ୍ୟାମିତି ବିଭାଗରେ ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଗଣିତଜ୍ଞ ପିଥାଗୋରାସ। ସେ ଜ୍ୟାମିତିକ ସୂତ୍ର ଦ୍ୱାରା ପୃଥିବୀର ଗୋଲତ୍ୱ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ। ୟୁକ୍ଲିଡ ଆର୍କମେଡିସ୍ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଣିତଜ୍ଞ ଯାହାଙ୍କ ଜ୍ୟାମିତିକ ନୀତି ଏବେ ବି ପ୍ରଚଳିତ। ଭେଷଜ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲେ ହିପୋକ୍ରେଟସ୍ ଯାହାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ବିଜ୍ଞାନର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରୋଗର କାରଣ ହିସାବରେ ଲୋକେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଦେବତାଙ୍କ କୋପ ବା ଅଭିଶାପ ଆଦି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆଡ଼େଇ ସେ ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା ଚଳାଇ ବହୁ ଉପାଦେୟ ତଥ୍ୟ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅନ୍ ଏପିଡେମିକ୍ ଓ ଅନ୍ ଡାଏଟ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ୟୁଟ୍ ଡିଜିଜ୍ ପୁସ୍ତକ ଚିକିତ୍ସା ଜଗତର ଅମୂଲ୍ୟ ନିଧି। ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସର ଧର୍ମବିଶ୍ୱାସ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ ଐକ୍ୟ ଓ ସଂହତି ଆଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ଏଥିସହିତ ଧର୍ମକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଉତ୍ସବ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସେମାନଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନକୁ କରିଥିଲା ଅଧିକ ପରିମାର୍ଜିତ। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପିତା ରୂପେ ଜିଅସ୍ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେରା, ଜ୍ଞାନଦାତ୍ରୀ ଦେବୀ ଏଥେନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଆପୋଲୋ, ମୃତ୍ତିକାର ଦେବୀ ଡେମିଟର ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦେବୀ ଆଫ୍ରୋଡାଇଟ୍‌ଙ୍କ ନାମ ବିଶେଷ ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ। ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଇତିହାସର ଏକ ଗାରିମାମୟ ଅଧ୍ୟାୟ। ପେରିକ୍ଲିସ୍‌ଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଏଥେନ୍ସକୁ ଗ୍ରୀସ୍ ଦେଶର ଶିକ୍ଷାକେନ୍ଦ୍ର ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ହେଲ୍ଥ ରୂପେ ପରିଣତ କରିବା। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ସେ ଏଥେନ୍ସକୁ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାରେ ଅଗ୍ରଗାମୀ ଭୂମିକା ନେବା ପାଇଁ ଥିଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ବାସ୍ତବରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ପେରିକ୍ଲିସ୍‌ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଥେନ୍ସର ଏହି ସାଂସ୍କୃତିକ ସୌରଭଧାରା ସମଗ୍ର ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାକୁ ଆପ୍ଲୁତ କରି ରଖିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନର ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ସଭ୍ୟତା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ବହୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ସଭ୍ୟତାର ପ୍ରଭାବ ବିଦ୍ୟମାନ। ସାରାଂଶ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଥିଲା ଏକ ମହାନ ସଭ୍ୟତାର ଅଧିକାରୀ। ପ୍ରଥମେ ମିନୋଆ ସଭ୍ୟତା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମାଇନେସୀୟ ସଭ୍ୟତା ପରେ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯଥାର୍ଥ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତା ଯାହାର ଐତିହ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୌରବମୟ। ଗ୍ରୀସ୍‌ର ଭୌଗୋଳିକ ବିଶେଷତ୍ୱ ହେତୁ ଏଠାରେ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାର ସୃଷ୍ଟି ନ ହୋଇ ବିଭିନ୍ନ ନଗର ରାଜ୍ୟର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଥିଲା ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ଏଥେନ୍ସ ଓ ସ୍ପାର୍ଟା ଥିଲେ ପ୍ରଧାନ। ନଗର ରାଜ୍ୟ ଏଥେନ୍ସରେ ଘଟିଥିଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ। ଏଥିପାଇଁ ଡ୍ରାକୋ, ସୋଲନ୍, ପିସିଷ୍ଟ୍ରାଟସ୍ ଓ କ୍ଲାଇସ୍ଥେନିସ୍ ପ୍ରଭୃତି ସଂସ୍କାରକମାନେ ବିବିଧ ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ମାର୍ଗକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନଗର ରାଜ୍ୟ ସ୍ପାର୍ଟା ଥିଲା ସମରକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ଯୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଧାର କରି ସ୍ପାର୍ଟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବଳଶାଳୀ ହୋଇଥିଲା। ସ୍ପାର୍ଟାର ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଥିଲା ରାଜତନ୍ତ୍ର, ଆଭିଜାତତନ୍ତ୍ର ଓ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମିଳିତ ପ୍ରକାଶ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତାରେ ସ୍ପାର୍ଟା ନିଜର ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପାଇଁ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବଦାନ କରିପାରିନଥିଲା ବେଳେ ଏଥେନ୍ସକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଦୀପ୍ତିମନ୍ତ ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତା ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପେରିକ୍ଲିସ୍‌ଙ୍କ ଆଗମନରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସ୍ଥାପତ୍ୟ, ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ, ଚିତ୍ରକଳା, ଶିକ୍ଷା, ସାହିତ୍ୟ, ଇତିହାସ, ବିଜ୍ଞାନ, ଧର୍ମ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଥେନ୍ସ ସଭ୍ୟତାର ଶିଖର ଦେଶରେ ଉପନୀତ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ସ୍ଥପତି, ଭାସ୍କର, ଚିତ୍ରକର, ଐତିହାସିକ, ଦାର୍ଶନିକ, ଚିନ୍ତାନାୟକ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, ସାହିତ୍ୟିକ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗର ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜକୁ ବିକଶିତ କରିବା ସହିତ ଗ୍ରୀସ୍ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଏକ ଗୌରବୋଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗ। ଅତଏବ ପେରିକ୍ଲିସ୍ ଯୁଗ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏକ ଜାଜ୍ୱଲ୍ୟମାନ ଅଧ୍ୟାୟ ଭାବେ ପରିଗଣିତ।